वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारे मीडिया के आए साथियों को जी आया कहने नाल ही धन्यवाद करने क्योंकि ये जिहड़ी एक जथेबंदी का असी गठन किया है और जिसका जिहड़ा मेन कारज है जिहड़े जेलों के विच बंदी सिंह ने साडे कई सालों तो सजावां पूरीआं करन दे बावजूद बाहर नहीं आ पा रहे, उन्हां दी रिहाई दे बारे कारज करन दा है। ये जथेबंदी दिल्ली दे विच दिल्ली दे सूझवान पंथ दर्दी वीरां ने मिल के बनवाई है और ये जो इसका नाम रखा गया है उसका नाम है सियासी सिख कैदी रिहाई मोर्चा दिल्ली। और इसका जिहड़ा कारज खेत्र है वो कारज खेत्र भारतीय संविधान के दायरे दे विच रह के असी किस तरीके दे नाल बंदी सिंघां दी जिहड़ी रिहाई दे वास्ते कारज कर सकने आ, कानूनी तौर पर समाजिक तौर पर सियासी तौर पर उस दे बारे कारज करन दा है। और जदों हुण जथेबंदी का असी कारज खेत्र तुहानूं दस्सिया है उहदे नाल ही इस जथेबंदी दे विच जिहड़े मेरे नाल साथी बैठे ने जिन्हां असी इस जथेबंदी दे विच शामिल किया गया है, इस जथेबंदी की एक असी कार्यकारिणी कमेटी बनाई है जिन्होंने अंतरिंग बोर्ड असी कहने आ। और उस दे विच जो शामिल बंदे ने वो सारे समाज के विचरते हुए समाज के विच वख-वख क्षेत्रों में कारज कर चुके लोग ने, जिहदे विच सरदार चमन सिंह जी जो साबका मैंबर ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, सरदार अवतार सिंह कालका जो कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भी साबका मैंबर ने, साबका विधायक भी हैं। इस तो अलावा सरदार इकबाल सिंह जी वो भी समाजिक कारकुन ने, सरदार हरमीत सिंह जी पिंका, सरदार संगत सिंह जी, उस तो अलावा दास खुद है, अवतार सिंह जी माकन, बीबी मनप्रीत कौर होर जी बैठे ने इत्थे, हरजीत सिंह जी टैकनो, जोरावर सिंह जी, सरदार गुरपाल सिंह जी, सरदार दलजीत सिंह जी, सरदार अमरजीत सिंह जी, सरदार संत सिंह जी, सरदार गुरदीप सिंह जी, सरदार गुरप्रीत सिंह जी, सरदार रविंदर सिंह जी, सरदार प्रभजोत सिंह जी। एक कुल 18 मैंबरी कार्यकारिणी फिलहाल कमेटी बनाई गई है। और जिहड़ा जत्थे दे विच करीबन इस टाइम साडे कोल 40 तो 50 मैंबर जुड़ चुके हैं और सारे सिर जोड़ के इस गल दे उत्ते एकमत ने कि जिहड़े सजावां पूरी कर चुके बंदी सिंह ने उन्हां दी रिहाई होनी चाहिए है। असी लंबे समय तो इन्हां सिंघां दी रिहाई दे वास्ते कोशिशां करते रहे हाँ, अपने अपने तौर पर अपने अपने संगठनों के नाल जिहदे नाल असीं जुड़े रहे हाँ, पर इहदा नतीजा जिहड़ा निकलण दे वास्ते समा लग रहा है और किते ना किते उस करके जिहड़े सिंघां दी रिहाई है वो प्रभावित हो रही है। पर इहदे विच एक सब तो वड्डा जिहड़ा अड़ेका जो साडे सामने आया वकीलां ने दस्सिया है वो अड़ेका है राजीव गांधी कतलकांड का। राजीव गांधी कतलकांड के जिहड़े दोषी ने उन्हां दी सज़ा नूं पिछे जयललिता जो मुख मंत्री सन तमिलनाडु की, तो उन्होंने विधान सभा के मता पास करके उन्होंने सज़ा माफ़ की सी, जिसनों सेंटर गौरमेंट ने चुनौती दी कि यह गलत किया जा रहा है और सज़ा इन्हों की माफ़ की जा रही है। और सेंटर गौरमेंट ने तो एक अड़ेका खड़ा कर दिता कि जेड़े केसां की CBI मोनीटरिंग है या जेड़े केस सेंट्रल एजेंसी तो अपना मोनीटर ने उन्होंने केसां दे विच रिहाई नहीं हो सकती। वो जेड़े कैदी ने वो जदों तक उन्होंने जीवन है तां तक मरदे टाइम तक वो जेल दे विच रहणगे। उस अड़ेके दे विच पिछे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी हुई है जो राजीव गांधी कतलकांड के आरोपियों के वल्लों, और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सरकार को नोटिस किया पिछले महीने कि तुसीं जवाब दिओ की कारण है कि जो इन्हां दी सज़ावां पूरीआं हो चुकियां ने तो इन्हां नूं क्यों नहीं रिहाई की जा रही। उस सारे मसले नूं असीं घोखिया और सानूं इह लग्गिया कि समाजिक तौर पर कानूनी तौर पर इस लड़ाई नूं लड़न दे वास्ते जरूरत है, क्योंकि जिहड़ी सियासी जथेबंदियां ने उन्हां दे अपनी एक ना एक किते ना किते कुछ उन्हां दे रस्ते दे विच अपने एजेंडे हुंदे ने और शायद इस करके जी लड़ाई है अज तक सिरे चढ़न च कामयाब नहीं हुई। सरकारां कई आईयां कई गईयां, पंजाब दी भी दिल्ली दी भी, लेकिन सियासी कैदियां की जी रिहाई का मसला है वो अटकिया रहा है। तो साडा जिहड़ा कारज खेत्र है कि जिहड़े सियासी कैदी ने जो साडे कोल 20 कैदियां की लिस्ट है जिन्हां दा उम्र कैद की सज़ावां होईयां सन और वो हुणे सरदार चमन सिंह जी वो सारे कैदियां दे तुहानूं नाम भी दस्सणगे और उहदी जानकारी भी देणगे कि ये जिहड़े सियासी कैदी ने और उन्हों का जेल का व्यवहार भी बहुत अच्छा है। जो रिपोर्ट है साढ़े कोल उसके बावजूद जी है उन्हों की रिहाई किते ना किते अटकी हुई है। इस रिहाई नूं किस तरीके नाल असी सारिਆਂ नूं समझा के और किवें असी अगे लै जाके कर सकते हैं वो बारे हुण तुहानूं चर्चा करेंगे। मैं बेनती करांगा सरदार चमन सिंह होरां नूं कि जो इस जथेबंदी का कारज खेत्र है और जिहड़े सिंघां दी असीं रिहाई वास्ते यतन करने ने वो बारे जानकारी देण। सरदार चमन सिंह जी मैंबर साबका मैंबर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें तुहानूं डॉक्टर परमिंदरपाल सिंह होरां ने दस्सिया कि किस तरीके दे नाल जथेबंदी होण च आई है और
ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਅੜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੰਬ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, 20 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 20 ਸਿੰਘ ਹੈ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 550 ਸਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ, 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, 8 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ। 6 ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਔਰ 2 ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਰਿਕਾਰਡ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਜਿਹੜੇ 20 ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੈਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹੈ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਵਾਣਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਿੰਦਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਸ਼ਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਕੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸੋਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ 20 ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ
क्योंकि उत्थे बीजेपी ने भी जाना, उत्थे कांग्रेस ने भी जाना, उत्थे अकाली दल ने भी जाना, उत्थे आम पार्टी ने भी जाना। मैं पंजाब के लोगों को बेनती करना चाहांगा कि जिहड़ा लीडर तुहाडे कोल आंदा उन्होंने एक बार ये जरूर पूछो कि पंजाब च गुरु ग्रंथ साहब दी 5 साल तो बेअदबियां हो रही, 400 तो वध बेअदबियां हो चुकियां, और ये बेअदबियां क्यों नहीं रुक रही? क्यों राजनीतिक करके गुरु ग्रंथ साहब को निशाना बनाया जा रहा? और दूसरा, क्यों बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ रिहा नहीं किया जा सकता? ये पंजाब के लोग ये पुछण। मैं भाई अवतार सिंह होरां नूं बेनती करना चाहांगा कि वो अपना जिहड़ा अगला मुद्दा वो तुहाडे नाल साझा करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जैसा कि अपना पिछले 550 साल पे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अपना ये सिखों को अपना रिहा करने की ये अपना लिस्ट निकाली थी कि इनको रिहा कर दिया जाए। उसमें काफ़ी सिख रिहा हो गए हैं, पर दविंदर पाल सिंह भुल्लर जी और गुरदीप सिंह जी खैरा जिनको अभी तक रिहा नहीं किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, मनजिंदर सिंह बिट्टा ने रिट डाली थी कि अपना राजोवाना को रिहा ना किया जाए, और उसकी रिट को उन्होंने अपना डिसमिस कर दिया था। तो ये सारी जब कोर्ट ने भी बोल दिया है और सरकारें भी चाहती हैं, तो क्या कारण है कि दिल्ली की स्टेट सरकार है जो अरविंद केजरीवाल जी है, उनके पास ये लिस्टें पड़ी हुई हैं, क्यों नहीं उनको रिहा करते, क्यों नहीं उनको वहाँ से शिफ्ट करते? तो ये दिल्ली सरकार को हम कहते हैं, और गवर्नर साहब को मिलेंगे जाके, और होम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे जाके, उनको ये उनकी जो उन्होंने कर रखा है ये काम पहले ही ऑलरेडी, तो ये क्यों उनको मना किया जा रहा, क्यों इस पर अपना काम नहीं किया जा रहा? तो ये हमारी रिक्वेस्ट है, और हम दिल्ली सरकार को मिलेंगे, और इसके जितने भी केस की जो अपने आगे की कार्रवाई है, मैं चाहूँगा कि दलजीत सिंह जी अच्छे तरीके से बताएंगे आपको क्या क्या आगे कर चुके हैं और क्या करना है। और ये हैं अच्छा, इसमें थे लाल सिंह जी, हाँ जिनको रिहा करना था, और सुबेग सिंह जी, नंद सिंह जी, हरजिंदर सिंह जी, बरियाम सिंह जी, गुरदीप सिंह खैरा जी, बलबीर सिंह जी, बलवंत सिंह जी राजवाना। हाँ, इनकी फांसी थी जो इन्होंने अपना कहा था कि इनको उम्र कैद में किया था उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो फिर इसके बावजूद ये सरकारों को चाहिए अपने आप ही कि जो देश के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और आगे बढ़कर सेवा करते हैं, उनका ऐसा हमारे साथ ये वतीरा क्यों किया जा रहा है कि सिखों को ही अरेस्ट करके रखा हुआ है वहाँ पर? तो ये समय कि अभी मोदी सरकार ने जैसे मोर्चा चला था तो उसमें अपना उन्होंने बड़प्पन दिखाया, तो अभी हम चाहते हैं कि ये सरकार को चाहिए कि खुद अपने आप एक अपना इनिशिएटिव ले, और इनको रिहा क्यों नहीं किया गया उनको पूछा जाए दिल्ली की सरकार को, और दिल्ली की सरकार को, गवर्नर साहब को भी उनसे बात करनी चाहिए, ताकि ये जो से हमारे जो कैदी अपना बना रखा है, जिनको बंदी सिंह बना रखा है, उनको रिहा किया जाए, ताकि वो 55 साल 57 साल की उम्र है उनकी अभी, वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ आके मिल सकते हैं, उनको पैरोल में भेजा जा सकता है। तो ये क्यों नहीं कार्य हो रहे? हमारा जो लोकतंत्र है वो सबको हक देता है कि हर इंसान को जीने का हक है। जब उनकी सजा पूरी हो चुकी है अपना, उसके बाद वो उम्र कैद में अपना बदल दिया उनको, उसके बाद उनको पैरोल भी मिलनी चाहिए। जब हमारी ये सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, उनकी सजाएं पूरी होकर 10-10 साल से जेल में बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं उनको रिहा किया जाता? तो ये हमारा लोकतंत्र को बहाल करना चाहिए, और जो हमारे बंदी सिंह हैं उनको अपना वहाँ से रिहा करके जो भी कार्रवाई करनी है हम मिलेंगे जाकर, उनको होम मिनिस्टर साहब को भी मिलेंगे और उनको याद कराएंगे कि आपने ये ऑर्डर किए थे, तो ये ऑर्डर पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और दिल्ली अपना केजरीवाल जी को भी मिलेंगे जाके, होम मिनिस्टर साहब को, अपना गवर्नर साहब को भी मिलेंगे। तो मैं चाहूँगा कि दलजीत सिंह जी आपको आगे इसका पूरा जो इस पे पूरा, और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने हमारे आज पंजाब के लोग हैं, जहाँ पे जो पार्टी है जो हमारी, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे अकाली दल पार्टी है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि ये अपना इनसे पूछा जाए भी हमारे सिंहों क्यों नहीं रिहा क्यों नहीं किया गया आज तक, क्योंकि ये पहले रिहा हो जाने थे, पर कुछ कारण है कि जिनकी वजह से उनकी रिहाई नहीं होने दी गई। तो सरकार को चाहिए कि एक आपको फिर आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लेके आपने आंदोलन को खत्म किया, वहाँ पर इन सिंहों की भी रिहाई, अपना जो बंदी सिंह है उनकी रिहाई की जाए। धन्यवाद। दलजीत सिंह जी बात जी, जिदा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 20 ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਡਕਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਕੈਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦਾ ਗੁੱਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕੇਸ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਕੇਸ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜੋ ਖਰਚਾ ਜੋ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜੀ ਗਾਰਡ ਲੱਗਦੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਪੋਜ਼ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 24 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਸੀਗੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਸਟਡੀ ਇਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 26 ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਸਟਡੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਸਟਡੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਰ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਵੀ ਚੰਦਰਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੈਥ ਤੋਂ, ਇਜ਼ ਅ ਲੀਗਲ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਪੈਰੋਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਨਲੌਫੁਲ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਲਦੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲੇ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਇਨ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਡ ਸਟੈਪ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਲਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਸ ਇਹ 'ਚ ਐਡ ਔਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਚਐਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ
ਕਾਫੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੋ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਵਰਗੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਹਾੜ ਦੇ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਕੈਦੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਨ ਅ ਵੀਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, 8 ਨੰਬਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪਰਸਨ ਸੀ। ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਕੈਦੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਬਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੱਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਕਿੱਲ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਨਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਜਨਰਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂਟਲੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਲਈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿ ਤੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਤੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ KTV ਤੇ TV 84, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੁੱਸਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਕੈਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਅਦਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹਾਲੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 111 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਲੇ 3-4 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਾਏਗੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਉਹ ਇਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਔਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਖੀਰ ਕਿਉਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ 2021 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਵੀ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਨਾਲ ਕੱਢੀਏ ਔਰ ਉਹ ਲਿਖਤ ਦੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਮ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 20-20 25-25 ਸਾਲ 26-26 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਜ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆਏ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੱਲ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਟਲ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾ ਲੈਣਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ਼ੂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਣ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਹੋਈ ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਰੜ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੁਹਾਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਹੋਣ, ਕੈਦੀ ਉੱਧਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਭੁਗਤੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਹੈਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 76 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਣ। ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਜੇਲ੍ਹ, ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੈਦੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰੋਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੜ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, 2005 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। 2005 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ IPC 268, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ, 2007 ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਾਰਾ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰੜ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਡੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਸਟਡੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2020 'ਚ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 268 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਛੁੱਟ ਕੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 15 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 2005 ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਟਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਉਹ ਕਨਵਿਕਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੈਦੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਗੇਮ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਸਫਰਜੰਗ ਤੋਂ, ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਡੇਂਗੂ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਨਾ ਤਰੱਕਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਟਾਂ ਚੱਕਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੈਦੀ ਵਾਕਈ 'ਚ ਰਿਆਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਉਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਵੀ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਮੰਗ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾਈ ਆਪਣਾ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਸਿੱਖ MLA ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੱਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੱਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣਾ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਔਰ ਦਲਜੀਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਲੱਗਦਾ। 7 ਸਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ
ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 6 ਸਾਲ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਸਪੈਂਸ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। 2019 ਫਰਵਰੀ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੱਟਤੀ। ਡੀਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੀਜੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਡੀਜੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਚੱਲਦਾ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ 2020 'ਚ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ 2021 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਖੁਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਦਦ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ, ਯੂ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਜੀ 74 ਹੈ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮਦਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰ ਮੁੰਨੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੰਡਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੰਡਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਨ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੰਡਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਵਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਆਪ ਲਗਾ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ ਮਦਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਈ ਫੌਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੜੀ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਿੰਦਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।